ассалому алайкум бинандагони азиз, дар навор бо хабарҳои охирини рӯз ва ҳафтаи сипаришудаи истода барномаи хабариву таҳлилии ҳафта ва мо аз ин қисмати барнома ба шумо дар бораи он навгониҳое ки дар давоми як ҳафта дар ноҳияамон ба амал омаданд маълумотро мерасонем. Инак таваҷҷӯҳ кунед, дар навор барномаи хабариву таҳлилии ҳафта. соҳибкорӣ соҳаест ки асоси иқтисодиёти республикаи моро ташкил мекунад ва беҳуда ба ин соҳа аз ҷониби президентамон диққату эътибори калон зоҳир намегардад. дар видеоселектори охирин президенти мамлакат таъкид карда ҳаминро ба забон овард ки бояд имрӯз мо дар республикаамон соҳаи экспорти маҳсулотҳои худиро вусъат диҳем ва албатта дар роҳи мустаҳкамии иқтисодиёт худамон ҳиссаи худро гузорем ва дар ин роҳ имрӯз дар ноҳияҳо низ бисёр корҳо амалӣ мегарданд ва шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ ки маҳсулот истеҳсол карда ба атроф мебароянд, экспорт мекунанд, зиёд мегардад ва мо лавҳае дорем дар бораи вазъи имрӯзаи тадбиркорони ноҳия ва ҳол онро ба шумо пешкаш мекунем. воқеан дар натиҷаи эътибор додану имконият фароҳам овардан барои фаъолияти тадбиркорӣ дар мамлакат фаровонии мардум барқарор гардидаву давлат аз ҷиҳати иқтисодӣ бой гардида истодааст. дар ноҳияи сухнӣ соҳаи мазкур то рафт васеъ гардида дар ҳалли масъалаи бекорӣ аҳамияти муҳим касб мекунад. солҳои охир дар ноҳия дар асоси дастури ҳар як оила тадбиркор корҳои назаррас ба амал татбиқ гардиданд. хусусан дар таркиби хоҷагии фермерии аслонбой корхонаи истеҳсоли хишт ба роҳ монда шуд ки ба он ҷо зиёда аз 30 нафар ба кор таъмин карда шуданд. аз рӯи маълумоти раҳбари корхона дар як рӯз 20-25 ҳазор дона хишти пухта ва 30 ҳазор дона хишти хом истеҳсол карда мешавад. чун ба мо мудири шӯъбаи ноҳиявии қабулхонаи сарвазир масъудҷон ҷумаев маълум кард, қабулҳои сайёр мунтазам дар ҳудудҳо гузаронида дар он ҷо қисман бошад ҳам мушкили тадбиркорон дар ҷояш бартараф карда мешавад. баъд аз баромадани фармони президенти мо аз 14 май 2019 дар бораи бозам қувватнок намудани тадбиркорҳо барои ҳимоя намудани ҳуқуқи тадбиркорҳо ва тадбиркорҳои ноҳиямо бисёр имкониятҳо фароҳам оварда шуд. мана ҳозир дида истодаготон яке аз вай тадбиркор мана дар асоси фермери аслонбой кушода шудаги кор карда баромадани ғишти пухта. ғишти кор карда баромадшудаги мо сифаташ наст нархашам дига ғиштои аз дига ҷо меовардаги ва арзон барои таъмин намудани корхонаҳо қурилиш корхонаҳое ки дар ҳудуди ноҳиямо мактаб сохсиянд, боғча сохсиянд, дигар чизҳое сохта фаъолият решон достаянд, ҳама чиз муҳайё омада харид карданашон мумкин. аҳоли моям аз он ҷумла аз ин ғишти пухтаи фермери аслонбой омада хариданашон мумкин. ба ин фермер ҳама ёриҳои амалӣ решонда дода истодастем. мана ғайр аз ғишти пухтаи фермеранда бозам 21 сар чорво молҳоша ташкил карда шуд ки аз ин 8 сараш гӯшт юналишашанги новаста пойда шуда ки мондагиш шир юналишанги чорво молҳоя пойда шуда. ният доранд иҳо ки оянданда мана ҳамин декҳои ғиштпазия аз ҳисоби калон намуданашон маҳсулот кор карда баромадани ғишти хома то 50 ҳазора, ғишти пухта то 30 ҳазора расондани нияташон ай ва аз он ҷумла кор мекардаги сафи коргарҳоям то 50 каса мерасад. тавре ки мусоҳиби мо таъкид кард, дар ноҳия зиёда аз 2500 нафар тадбиркор буда барои онҳо дар имкониятҳо боз гардидааст. тадбиркорӣ талаби давр аст. дар мамлакате ки ба соҳаи мазкур эътибор баланд аст, дар он ҷо пешравӣ, ривоҷёбӣ ва фаровонӣ барқарор мегардад. дар деҳаи тул низ аз ҷониби тадбиркор Олимҷон Домуллоев корхонаи истеҳсоли гипс ба роҳ монда шуд ки аз рӯи нақли тадбиркор маҳсулоти истеҳсол кардаро ба дигар шаҳру ноҳияҳои водӣ ва кишварҳои ҳамсоя экспорт мекунанд. рӯз то рӯз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот меафзояд ва ин аз он далолат медиҳад ки эҳтиёҷ ба ин маҳсулот хеле зиёд мебошад. аз ҳама муҳимаш дар натиҷаи эътибор додану имконият фароҳам овардан ба соҳаи соҳибкорӣ дар ноҳияи сухнӣ соҳаи мазкур хеле рушди нумӯ меёбад ки ин ҳам ба манфиати давлат ва ҳам ба манфиати аҳолӣ мебошад. агар халқ аз мо розӣ бошад, бор дорам ки офаридгор аз мо ризо хоҳад буд. ин суханони президентамон имрӯзҳо дар амал исботи худро ёфта истодааст тавассути корбарии саривақтӣ органҳои дахлдор ва шахсони мутасаддӣ.
و امروز باید که رهبر در حل معمای خلق حصه ارزنده خود را گذارد، دائما با خلق باشد. چون میدونید در ناحیه همون قبول های سیاری حاکم ناحیه دایر میگردند و این دفعه حاکم ناحیه به محله قلعه تشریف آورده با اهل این حدود واخورد و در روی حل معماهای اهل این حدود البته با آنها هم صحبت شد و واخوری ها گذراند و البته آن معماهایی که در محله وجود داشتند بعضیشان در جایش حل کرده شد و بعضی از این معماها البته مدت میخواهد و در مدت معین امید داریم که همین معماهای خلقمون حل میگردند. توجه کنید. محله قلعه یکی از آبادترین دهه‌های ناحیه سوخ به شمار می رود و این ده در سال 2018 به دستور قشلاق آباد داخل گردیده بود. در اساس دستور مذکور در این محله کارهای نظررس اجرا کرده شدند. مثلا کوچه های داخلی اسفالت پوش کرده شد، مشکل های وابسته به قوه برق و گاز طبیعی و آب نوشاکی حل خود را یافتند. اما جایی که کار هست، جایی که حضرت انسان زندگی میکند کمبودی نیز به نظر میرسد. قبول سیار در صحن باغچه بچگانه شده گذشت. اهالی عاید مسئله های حل طلب به حاکم مراجعت کردند، زیرا در این کشور حقوق بنیاد هر کس حق دارد که عرض و شکایت کند یا معماها را آشکارا بیان سازد. مقصد اساسی سیاست کنونی نیز همین است، یعنی برطرف نمودن مشکل های مردم. چون رهبر کشور میگوید خلق ما پگاه در آینده دورنی عیناً امروز برای خوشبخت زندگی کردن حق دارد. در قبول سیار مشکل های مردم را رهبران گوش انداختند و حاکم بهر زودتر برطرف نمودن مشکل ساکنان دهه به متصدیان و اداره های دخلدار سپارش داد، زیرا هر یک قبول را نتیجه لازم است. حداقل 50% مراجعات ها باید در جایش حل کرده شود. این طلب پرزیدنت کشور، طلب سیاست امروزه می باشد. بعد انجام قبول حاکم به خاندان پیران برجامانده رفته از حال آنها خبر گرفت و به آنها صحبت آراست. خبر گرفتن از حال پیران روزگار دیده و برجامانده، گرفتن دعای نیکی آنها عملی بسا ثواب است. امروز آگاهی و هوشیاری و دائما آگاه بودن و هوشیار بودن باید که شعار همیشگی هر یک انسان قرار گیرد، زیرا که وضع سیاسی امروز جهان همه ما را به همین نعمت دعوت میکند. هوشیار و آگاه بودن عامل اساسی و تامین امنیتی قوی در جامعه به حساب می‌رود. حالا ما درباره همین چیز کمتر عقیده می‌رانیم. در قطار سبب، تصادف و حرکت‌هایی که آدم را خوشبخت یا بدبخت می‌سازد، معینه و محصول آن فکر هم بسا نقشی بزرگ دارد. مفکوره ملی ما بهر مستحکم سازی جمعیت، حرکت یکدلانه در راه ساختمان آینده بزرگ و درخشان، موقع مناسب پیدا کردن هر یک نفر شهروند در راه برپا ساختن دولت دموکراتی و جمعیت ابرقدرت شهروندی خدمت می‌کند. پوشیده نیست که نزاع‌های مفکوروی، غایوی و اخباری، خروج و تهدیدها سرحد ندارند. امروز حرکت و قوه‌های سیاسی که با واسطه‌های مفکوروی در جمعیت تأثیر خود را بزرگ کردن می‌خواهند، در هر گوشه زمین ناپیدا کنار، یعنی در هر حدود دنیا به مثل عنکبوت تاریخ خود را تنیدند. آنها کی‌هایند؟ البته این سوال طبیعی در معینه هر یک ما، هر یک فرد روشنفکر پیدا شدنش حالتی طبیعی است. ما اهل جامعه امروز به این همه رویدادها هر روز و هر ساعت دچار می‌آییم. از رسانه‌های اخبار عمومی، طریق شبکه‌های اجتماعی به عمل آنها و این قوه‌ها همه روزه شناس می‌شویم. خوش آنها چی می‌خواهند و مقصد نهایی این قوه‌ها از چی عبارت است؟ طی چند سال آخر در مملکت‌های شرق نزدیک، به خصوص در دولت سوریه، این قوه‌های ویرانکار عمل‌های ناپاک و نالایق خود را زیر نقاب دین مبین اسلام به اجرا می‌رسانند. گفته ممکن است این قوه‌ها تا به آن که این عمل‌های غرضناک خود را اجرا کنند، طی سالها حرکت‌های مفکوروی خود را عملی کردند و بعد زهرناک ساختن معینه جمعیت به کشتار عمومی آغاز کردند. طی سالهای آخر از پی حرکت‌های محوکونی این قوه‌ها جان میلیون‌ها نفر آدمان عادی و بیگناه کنده شد. تأسف آورش همین است که این همه عمل‌ها زیر نقاب دین اجرا کرده شدند، حالان که دین مبارک ما انسان را فقط سوی نیکی و عدالت و نکویی هدایت می‌کند. هر انسان را این دین مبارک به آرزوی شیرین کردن، امید و آرزوهای نجیب راهنمایی می‌کند. آخر زندگی به آرزوی شیرین معنا و مضمون ندارد.
ولی در مقابل این همه آرزو و نیتی نیک، در مقابل این همه مهنت و زحمت، در این عصر ترقی ساز افکار و اندیشه های نامطلوب پدیدار گردیده ایستادند که بعضی فرزندان ما را، جوانانی که جسمان سالمند و معنویت آنها به پررگی شکل و تشکل نیافته، به درک مفهوم های قدر وطن، مهر مادر، محبت و غمخواری نرسیدند، تابع گردیده درک مفهوم های مثل ثروت و دولت، دزدی و غارت، فریب و نیرنگ و نهایت کشتن و ترور را به همه گونه راه و وایسته ها پرتاثیر نموده ایستادند. سرچشمه این گونه افکار و اندیشه های نامطلوب کیستند و در کجا قرار دارند؟ پرزیدنت فرمان نشون داد من از سوریه گرفته اومده با تشخیص پرزیدنتمو گاروندا گرفته اومدن هواها چخیل پشایمونه افسوس خوسیان هواها همه روها در ما موندنشون با من غمخوری دولتمو غمخوری پرزیدنت بست که واقعا گرفته از سوریه از لاگر گرفته اومدن این بسیار کار نقشد ما دیده کودکو بچه‌هاشون که رفته بودن حتی اون کودکو بینید رحمت خدا گیرسته فرسونان کام کودکو بینید چخیل اومد همه نمود ظهور کودکو معلوم که واقعا اومد عذاب کشتگی هم هر چیز ترسیدند واقعا دیما همون عصب ندونستان هجرت گفته سیهوی فهمیده واقعا برومده رفته مقصد دیگه چیز ارومه وایران کردن من اسودگی اسمون صوف مصفوی موید دیدن تونستگو آدمو همه خیلی روحها اندوخته کوره برسیان جریان‌های اکستریمیسم و تروریسم که فعالیت آن در همه گوشه و کانال دنیا منع گردیده است، در 10 ساله آخر باز هم پرزور گردیده، با عملیات‌های دهشت‌انگیز و خطرها همه مردم صلح‌خواه دولت‌های سیاره را به تهلکه انداختند. سرچشمه افکار و اندیشه‌های نامطلوب غیر انسانی حسابیده می‌شوند. این جریان‌های ممنوع مدهش جان هزار جوانان را غارت کرده، با آینده هر ملت و دولت و تقدیر نسل آینده تأثیر منفی خود را گذاشته ایستادند. اکستریمیسم دینی و تروریسم نیت دارند با واسطه تهدید یا زورآوری، رسانیدن ضرر وزنین، بی‌نظامی، تغییر ساخت کنستیتوسیونی در مملکت، برانگیختن نظام ملی اجتماعی و دینی حاکمیت را ضبط کرده، وکالت‌های آنها را به دست گیرند. اکستریمیسم دینی فعالیت خود را با دین روپوش کرده، در اصل نیتی برای زوری صاحب شدن به حاکمیت، خللدار کردن استقلالیت و یکپارچگی دولت، برانگیختن حس نفرت و عداوت بین ملت‌ها و دین‌ها دارد. افراطگرایان از دین پاک اسلام استفاده کرده دست به قتل عامه، حتی طفلان نابالغ میزنند، گویا این کار آنها به منفعت دین و جامعه باشد. اما دین مبین اسلام این گونه عملها را محکوم میکند. دور بودن از عقیده و اندیشه های اکستریمیسم و تروریسم و مبارزه بردن به مقابل آن باعث حفظ وطن، خلق و ملت و ترقیات وطنمان خواهد بود. برای هر یک ما به قدر نعمت چون استقلالیت و دولتداری ملی رسیدن، ارزش‌های مقدس‌ترین دولت و دولتداری را درک نمودن، پاس داشتن آنها هم قرض، هم مسئولیت و هم شرف و ناموس وطنداری هست و افتخار از دولت و خلق خود کردن است. اطاعت به فرمان وطن، عبادت و دعا بهر امروز و فردای درخشانش، شکرگزاری از زندگی، آبادی و فراوانی امروز، آگاهی بهر آسایشتگی و حمایتش وظیفه همیشگی هر یکمان باید باشد. امروزها بهر به عمل تطبیق کردن 5 تشبوس پرزنتمان در جایها و خصوص در مؤسسه‌های تعلیمی همگانی کارهای نظررس گرفته برده می شود. مشورتی که در مکتب رقم 26 محله نواباد شده گذشت محض به اجرای همین اقدام اینه که پرزنتمان بخشیده شده، یعنی که اجرای 5 تشبوس در حیات. توجه کنید. رواج دادن ساختار تعلیم، اعتبار به نسل جوان، تربیت نمودن آنها در روحیه وطن دوستی و غایه‌های بنیادکار یکی از مهمترین وظیفه‌های جامعه امروز به شمار می رود، زیرا آینده خلق و ملت و هم مملکت به نسل امروز سخت وابسته است. از این خاطر در کشور حقوق بنیاد ما به این مسئله اعتبار خیلی کلان است و خصوصا یک چند قرار و فرمانهای رهبری دولت در این خصوص قبول گردیده و به عمل ثمرناک تطبیق می گردد. دستور 5 تشبوس مهم پرزیدنت مملکت نیز به همین مقصد قبول گردیده است و واقعا آن امروز ثمره خوب می دهد. در دایره 5 تشبوس مهم در ناحیه سوخت نیز کارهای نظررس اجرا کرده می شوند. خصوصا در مکتب ها برای اجرای این دستور مهم تدبیرها تشکیل کرده می شوند با مقصد افزودن شوق و هوس خوانندگان نسبت ساحه صنعت، ورزش، ادبیات، کتابخوانی، کامپیوتر، کشف نمودن خوانندگان صاحب استعداد و صیقل دادن استعداد آنها. معلوم است که سال 2019 مارت از جانب
президенти республикамон муҳтарам Шавкат Рамонович Мирзиёев дар бораи мазмуннок ташкил додани вақту холигии бачаҳо дар муассисаҳои таълимӣ 5 ташаббуси муҳим эълон карда шуда буд. дар асоси талаботҳо ва вазифаҳои нишон додашдаи садорати таълими халқии вилоят ва инчунин шӯъбаи таълими халқӣ дар ҳамаи мактабҳои таълими ҳамагонӣ дар ин бора бисёр чораву тадбирҳо андешида шуда ба таври иловагӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва маҳфилҳои фаннӣ ва ҳам маҳфилҳои спортӣ ташкил карда шуд. агар дар соли хониши 2018-2019 агар ки назар андозем дар ин ҷода қариб 4221 нафар талабагон ба маҳфилҳои фаннӣ ва спортӣ ҷалб карда шуда буд. баъд аз ки аз тарафи президентамон ҳамин 5 ташаббуси муҳим эълон карда шуданд, дар муассисаҳои таълимӣ қариб 8500 нафар бачагоне ки дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мегиранд, онҳо ба ҳамин маҳфилҳои фаннӣ ва спортӣ ки баъд аз дарс ҷараёни дарс фаъолият мебаранд ҷамъ карда шуданд. аз ин чанде пеш дар мактаби рақами 26 дар доираи 5 ташаббус тадбири хеле ҷолиб ба тариқи семинар ба вуқӯъ пайваст ки он дар кашфи истеъдодҳои нав аҳамияти муҳим касб намуд. дар тадбир ҳокими ноҳия низ иштирок намуда бо хонандагон ҳамсуҳбат шуд. мувофиқи супориши раҳбари давлат ба хонандагон дарс гузашт. варзиш соҳаест ки дар мустаҳкам сохтани саломатии инсон нақши муҳим мебозад. аз ин рӯ машғул шудани ҳар шахс ба варзиш хатмист. банди дуввуми 5 ташаббус ба соҳаи мазкур нигаронда шудааст, яъне ҷисмонан обутоб додани ҷавонон, офаридани шароит барои намоён кардани қобилияти онҳо дар соҳаи варзиш. ба ҳамин мақсад дар мактаб мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш шуда гузашт. дар мактаби рақами 26 ки дар ҳамин бора оиди 5 ташаббуси муҳим семинар ташкил карда шудем, мақсади асосӣ аз он иборат буд ки худ ҳамин тавр дар дигар мактабҳои таълими ҳамагонӣ фанҳои масалан маҳфилҳои фаннӣ ва спортиро худ ҳамин хел ташкил кардан, маҳфилҳоро ба мазмун гузарондан, маҳфилҳои дар асоси реҷаи муайян ки аз тарафи вазорати таълими халқӣ ва садорати таълими халқии вилоят таъсис карда шудагӣ бошад. барои маҳфилҳоро ба фаъолият бурданашон муаллимоне ки иҷодкор, навовар, муаллимоне ки нисбатан ба кори худашон бо масъулият нигоҳ мекунанд, барои ҳаминро нишон додан. ё ки агар масалан гӯем барои гузарондани маҳфилҳои спортӣ бошад ки бо ҷиҳозҳои спортӣ таъмин кардан, мутахассиси ҳақиқатан дар ин соҳа спортана ин ён спортана як шуғл варзида ном баровардагӣ муаллимон ё ки мураббиён вобаста карда шуда ба ҳамаи ҳамон раҳбарони мактабҳои ноҳиямон нишон дода шуд, ҳамчун намуна нишон дода шуд. мин баъд ҳам худ ҳамин хел семинарҳо ташкил карда мешавад, ҳамаи раҳбарон ё раҳбарони маҳфилҳо ҳам ҷалб карда шуда ба таври зина ба зина ба ҳамаи мактабҳо ин пурра ҷорӣ карда мешавад ки дар оянда дар мактаб агар имсоли хонишамо гӯем ки 17177 нафар бачаҳо бошад ки қариб ки 11000 нафар 70-80% ҳеҷ набошад бачаҳон ба ҳамин маҳфилҳои фаннӣ ва спортӣ ҷалб карда шунаш дар кор. خلاصه در دایره هر بند 5 تشبس تدبیر و آزمون و مسابقه ها تشکیل کرده شدند و در مراسم تقدیرناکسازی خوانندگان فعال و غالب حاکم ناحیه فرخ اوسرف به سخن برآمده عاید اعتبار حکومت نسبت نسل جوان، اعتبار به آینده بودن اعتبار به تعلیم، بلند گردیدن موقع آموزگار در جامعه و دیگر قرار و فرمان و دستورهای حیات بخش پرزیدنت اظهار اندیشه کرد. در سمینار خوانندگان فعال و غالب معین کرده شده به آنها تحفه و افتخارنامه های مخصوص حاکمیت ناحیه و شعبه تعلیم در وضع متنتن تقدیم کرده شد. می توان گفت که تشکیل چنین چاره‌بینی ها در رشد ساحه تعلیم، انتخاب جوانان مقتدر و افزودن دانش و مهارت آنها نقش بسا مهم می بازد. соҳаи тиб низ яке аз соҳаҳои асосии давлат ба ҳисоб меравад, зеро ки ходимони соҳа доимо баҳри беҳдошти сиҳатии ҷомеа ҳаракат мекунанд ва кӯшиши онҳо ба тансиҳатии халқ равона карда шудааст.
و بیهوده نیست که به این ساحه نیز از جانب پرزیدنت اعتبار مخصوص ظاهر می‌گردد. باید گفت که در ناحیه‌مان امروز شماره کلینیک‌های خصوصی زیاد می‌گردند، زیرا که احتیاج و نیاز مردم به همین گونه شفاخانه‌ها کلان است. در ناحیه‌مان در همین ساحه باز یک پدیده نو به عمل آمد و در شفت کسیلی‌های داخلی ناحیه‌مان کلینیک مخصوص کسیلی‌های زنانه گشاده شد. حالا در این باره عقل سالم در تن سالم میگویند که حق است و راست. سلامتی نعمت بی‌بهاست و در راه بهداشت این نعمت در ازبکستان بسیار کارها کرده میشوند در درجه سیاست دولتی. بیهوده نیست که به این ساحه از جانب خود سرور دولت اعتبار بی‌اندازه بزرگ ظاهر میگردد و البته این به سبب نیست، زیرا تمام نعمت‌های دنیا نزد سلامتی و تن سالم سر تعظیم فرود می‌آورد. در دوام سالهای آخر در ساحه مذکور اصلاحات کلی و وسیع مقیاس عملی گردیدند که همه برای بلند برآشری مدنیت تبابت در ازبکستان روانه کرده شده است و گفتن ممکن است در این سمت نتیجه های دلخواه نیز به دست آمدند. باید گفت که در ناحیه ما نیز بهر نایل شدن به این همه اعتبار حکومت و خود سرور دولت در ساحه تندرستی عملهای بزرگ اجرا می‌گردند. تشکیل شفاخانه و کلینیک‌های خصوصی گفته‌های ما را اثبات می‌سازد. در ناحیه‌مان در اصل اعتبار دولت و حکومت باز یک شفاخانه نوی خصوصی به کار آغاز نمود که امروز این شفاخانه علاقه به میزبان خدمت طبی خود را می‌رساند. در کار تشکیل این شفاخانه که اساساً به تبابت کسیلی‌های زنانه معین کرده شده است، مهنت شفاکار ناحیه رحمتجان تاجیف خیلی کلان و ارزنده است. شفاخانه مذکور در قفای بیمارخانه مرکزی ناحیه در پهلوی شعبه کسیلی‌های داخلی جایگیر است و چون از روی معلومات شفاکار رحمتجان تاجیف معلوم می‌گردد در اینجا میزبان می‌توانند در برابر انیق کردن کسیلی تبابت نیز بگیرند. من همین کارخانه 8 من و باز داوداوی کرده من شدم برای خدمت برای زنهای سوخت برای سلامتشون برداشتن کساله‌های پیشه گرفتن همینجا ساخته من کار به در آوردم. اینجا در اپارات‌های اوزی های کالپاسکوپ‌های کالکولاتورهای اپراسیون‌های شده من دسته دیگه کارگر می‌بیارم لازم شد اولویت گفته موندگی می‌بیام بخوایم. اینجا در اساسی دیاگنوستیکا در آورده یعنی کساله‌هاشون انق کرده sonra burada خوانده لچینه کرده گسیل میکنم. چند نفر تبابت امکانات شما دارن؟ 20 حاضرچه 20 کویکا ما 20 کس خورفتن به علاج حیات 4 محل افخود درنده دوش توالت و هر یک تا خواننده اوی گرم خنک من دیتون از تپلیدیا همه شرایط مهیا. خلاصه کرده گوییم امروز کلینیک خصوصی سوخت مدیکا کلینیک درهای خود را برای میزبان باز کرده است. خواهشمندان میتوانند برای گرفتن معلومات علاوگی به ماموریت کلینیک خصوصی مراجعت نمایند. این بود مجموعه خبرهای آخر از طریق بخش خبری و تحلیلی هفته. خیر سلامت باشد و برنامه های ما را صحیفه های دیگر تلویزیون سوخت دام بخشند.